Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome back to Seema's Academy. As you all know, we have started with the chapter 4, Theory of Firm under Perfect Competition for second PUC Microeconomics. Already there are certain other videos from this chapter which is uploaded on my channel. This is the continuation video for the same chapter. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಕರ್ವ್ ಯಾವುದು? ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. And there was a inverse relationship or opposite relationship between the price and the demand, where price increases the demand decreases, price decreases the demand increases ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Now look at this table where I have written the price and the supply. ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮೋಡಿಟಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ. ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕನು ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಅಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 5, ವೆನ್ ದ ಕಮೋಡಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 5, ಹಿ ಸಪ್ಲೈಸ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್. When it is 10 rupees, he supplies 150. When it is 15, he supplies 200. Athara. Now, if you see the relationship between price and supply, what do you think? Is it a direct relationship or an inverse relationship? Definitely, it is a direct relationship between price and supply. ಆರ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್? ನೋ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ opposite than our price. This one, supply curve. So now with this schedule, if you draw the graph of supply curve, if you mark the price here and supply here, ಇದೇ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a curve like this, an upward moving curve. So this is called as the supply curve. Now let me tell you why the supply increases with the increase in price. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? At 5 rupees I can supply only 100 quantities because the price is less. ನಾನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. But when the price is more, price increases from 5 to 10, the producer is definitely going to make more profit, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಮನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ 4 marks. There are only 2 determinants that is given in your NCERT textbook, that is technological progress and input prices. Now first, technological progress. Now before that I will tell you what is the determinants. Determinants ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in the table we saw that whenever the price increases, the supply is increasing. So why there is increase or decrease in the supply? ಈ supply increase ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, that is the determinants. So we are studying what is the reason for increase in supply and decrease in supply, in short. Clear? Okay. Now technological progress means what? See, whenever there is a technological advancement or improvement in the production of any product, definitely the producer has a tendency to produce and supply more to the market. ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಔಟ್ಪುಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಔಟ್ಪುಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು
the right or supply curve increases rightward ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. whenever there is technological progress, supply curve extends rightward. ನಾವು ಏನಿದು rightward ಮತ್ತು leftward supply curve. rightward ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ your supply curve will shift from this normal state to a higher level. So whenever we move forward in this graph, this means that the output is increasing, supply is increasing. So we will see a rightward shift in the supply curve whenever there is technological progress. Andre supply increase agate. Okay, so that is about the first point. Coming to the second one, input prices. Input prices ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it may be wages or it may be rent. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದಿನ ಕೂಲಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ವೇತನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಂಟೆಡ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಸಪ್ಲೈ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ leftward. Correct. So supply curve shifts leftward. ಅಂದ್ರೆ output or my supply decreases. ಕಡಿಮೆ ಆಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will go back. Okay. So supply curve shifts to the leftward. So that is it about your determinants of firm's supply curve. There are only 2 points, very simple one. First one, technological progress. Technological progress anna ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಕಂಡಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. he will supply more. So that is why our supply curve shifts from normal to rightward curve. Correct. Second point ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, input prices. Input prices means it may be wages or rent. Now whenever there is increase in input prices, the supply curve shifts from normal to leftward. So it goes back. That means the supply is restricted. Supply is reduced by the producer. Clear? That is all about determinants of firm's supply curve. Thank you so much for watching the video. If you are finding the content useful, please let me know in the comment section. And also do not forget to subscribe to my channel, CMAS Academy. See you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.